देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के मुकामी खबरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल है। खबरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। गुल अज़रो अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल्लु बिदअतिन ज़लालह, मुस्लिम शरीफ। हर एक बिदअत गुमराही है। सुखनीरा 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 सुखनीरा। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज सुबह 11 बजे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तहिक और राशन कार्ड ना रखने वाले अफराद में चावल की तकसीम अमल में लाई। ये चावल इनगुंडा, वेपुरगिरी और मक्का मस्जिद में तकसीम किए गए। मोहल्ला मक्का मस्जिद के HN फंक्शन हॉल में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में कमोबेश 200 अफराद में चावल की तकसीम अमल में लाई गई। मुकामी कौंसलरान बल्दिया हल्का 32 सैयद सादुल्ला हुसैनी और नुमाइंदा कौंसलर हल्के 31 सैयद मोहसिन ने आवाम को समाजी फासले के ज़ाब्ते को जेर नज़र रखते हुए बिठाया था, जिसकी रियासती वजीर ने तारीफ की। डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत राशन कार्ड गिरंदों के साथ जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनमें राशन की तकसीम को यकीनी बना रही है और आवाम से अपील की कि लॉकडाउन पर मुकम्मल अमलावरी के जरिए हुकूमत का साथ दें। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया के नरसिम्हलू के वेंकटैया, नायब सदर DCCB के अलावा महकुमा बल्दिया और महकुमा रेवेन्यू के अहदेदार मौजूद थे। मेहरबानी करके सब अपने अपने कुर्सियों पर बैठो। मेहरबानी उधर लास्ट में कौन बैठे? नेक्स्ट में बैठे सब दूर नजर। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने जिला कलेक्टर S वेंकट राव और जिला SP रमा राजेश्वरी के हमरा आज जिला कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए जिले में 6 इलाकों को हॉट जोन के तौर पर ऐलान किया। इन इलाकों में BK रेड्डी कॉलोनी, मरलू में नरंदा ऑटो स्टैंड, सदलगुंडू, राजेंद्र नगर, शाह साहब गुट्टा के कुछ इलाके और राम्या बौली के अकबी हिस्से इनमें शामिल हैं। वजीर मौसूफ ने बताया कि इन इलाकों की CCTV कैमरों और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी और इस इलाके में ना ही किसी को जाने की और ना किसी को आने की इजाज़त होगी और अशिया ज़रूरिया को वहीं इलाके तक रवाना किया जाएगा और सारे इलाके में वाक़ई सभी लोगों की जानिब की जाएगी और सभी घरों को सैनिटाइजर किया जाएगा। डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने यह भी कहा कि शहर में भी छूट के औकात के बाद किसी को भी घरों से निकलने की इजाज़त नहीं होगी और अगर कोई निकलता है तो इस पर मुकदमा दर्ज करने की जिला SP को हिदायत दी और सख्ती से निपटने को कहा। పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తం చేసినందుకు అతి తక్కువ స్వల్పమైనటువంటి వ్యాధిగ్రస్తులతో మనం చాలా వరకు కూడా కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 4114 మంది ఇప్పటివరకు హోమ్ క్వారంటైన్ చేయడం జరిగింది. 6 ప్రాంతాలని
6 ప్రాంతాలని హాట్స్పాట్గా గుర్తించడం జరిగింది. ఈ 6 హాట్స్పాట్స్లలో పూర్తి కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యలు మనం చేపడితే మనం వారం 10 రోజుల్లో ఇతరులకు సోకకుండా సురక్షితంగా దీన్ని పగడ్బందీగా దీన్ని చర్యలు చేపట్టినట్లయితే ఈ వ్యాధి నుంచి మనం బయటపడడానికి మంచి అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంది. మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆర్థికంగా ఎన్ని నష్టాలు వచ్చినా పర్లేదు కానీ ప్రాణాలు ముఖ్యం, ముందు ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలని చెప్పి మాకందరికీ ఆదేశించడం జరిగింది. ఈ పేషెంట్స్ అందరు కూడా మనకు డిశ్చార్జ్ అయ్యేంత వరకు, వీళ్ళకి పాజిటివ్ వచ్చేంత వరకు, కొత్త కేసులు నమోదు కానంత వరకు, క్వారంటైన్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు, అందరూ ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు వచ్చేంత వరకు అందరూ కూడా పాటించాలని చెప్పి మళ్ళొకసారి మీ అందరికీ చేతులెత్తి నమస్కారం చేస్తూ మీ అందరూ కూడా విజ్ఞప్తి. क्वारंटाइन के बाद कल क्वारंटाइन सेंटर्स JPNES और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज किए गए दीगर रियासतों के कारीगरों और मदारिस के तलबा को कल मॉडल बेसिक स्कूल में रखा गया था। चूंकि ये लोग मसाजिद के कमरों में रहा करते हैं और लॉकडाउन की वजह से मसाजिद के बंद होने की वजह से इन्हें इस स्कूल में रखा गया था। अब्दुल हादी एडवोकेट सदर जिला मजलिस महबूब नगर ने इन कारीगरों को उनकी रिहाइश गाहों को रवाना करने की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी भी की थी। और जब ये बात रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ के इल्म में गई तो उन्होंने खुद मॉडल बेसिक स्कूल पहुंचकर मुताल्लिका मसाजिद कमेटियों और मुकामी काउंसलरान को तलब करते हुए इन लोगों को इनके हवाले किया और जिला कलेक्टर को हिदायत दी कि चूंकि इन्हें होम क्वारंटाइन में रहने का मशवरा दिया गया है, इसीलिए इनको हुकूमत की जानिब से राशन पैकेज पहुंचाया जाए। पहले इधर 4 बैठो जाके आप हाँ हाँ तुम्हारे किधर 4 ओनली 4 हाँ सर इधर 4 इधर 4 बैठो रमे बोलिए हाँ कहाँ है तुम्हारा भाई कहाँ है तुम्हारा भाई कहाँ है बोला पॉइंट जहाँ डार्क ఇలా పేరు రాస్తూ మళ్ళీ డ్యామేజ్ కదా. ఈరోజు వరకు 8 మంది మహబూబ్నగర్ టౌన్ వాళ్ళు గాంధీ హాస్పిటల్లో కరోనా వ్యాధితో చికిత్స పొందుతూ ఉన్నారు. మహబూబ్నగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 11 కేసులు. గౌరంపేటలో ఉన్నటువంటి 2 కూడా హాస్పిటల్ ఉన్నారు, ఒకరు డిశ్చార్జ్ కావడం జరిగింది. గద్వాల్లో కూడా కొంతమంది చికిత్స పొందుతూ ఉన్నారు. నారాయణపేట జిల్లా ఒక కేసు లేదు. వనపర్తి నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలలో కల్లకుర్తిలో అక్కడక్కడ ప్రాంతాల్లో ఉండడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు ఢిల్లీ మర్కజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ గుర్తించి వాళ్ళందరినీ హోమ్ క్వారంటైన్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరినీ హోమ్ క్వారంటైన్ చేసినందుకు ఈ వ్యాధి తీవ్రత అనేది వ్యాప్తి చెందలేదు. గత 20 రోజుల నుంచి వాళ్ళు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన మరుక్షణం నుంచే మేము వాళ్ళని హోమ్ క్వారంటైన్లో పెట్టి బయటికి వెళ్ళని చేసినందుకు వాళ్ళ ఇంట్లోనే వచ్చింది. వాళ్ళకి ఒక ఇంట్లో 4 రావడం జరిగింది, ఒకరి ద్వారా ఇంకో 2 రావడం జరిగింది. అందరికీ టెస్టులు అయిపోయినాయి, చాలామందిని కూడా పంపిస్తున్నాం. మరి వ్యాధి తీవ్రత ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలను కూడా మేము గుర్తిస్తున్నాం. ఇప్పుడు కొద్దిసేపట్లో ఆ ప్రాంతాలన్నింటిని కూడా ప్రకటిస్తాం. మేము ఎవరు ఎక్కడ తిరగద్దని. దయచేసి నిత్యావసర సరుకులు అన్నీ అందుబాటులో పెట్టినాం, మందులు మెడిసిన్స్ అన్నీ అందుబాటులో పెట్టినాం. మంచినీళ్ళు రెగ్యులర్గా వస్తున్నాయి, కరెంట్ రెగ్యులర్గా ఉంది. ఈ కష్టకాలంలో కూడా ఎలాంటి కనీస సౌకర్యాలు కష్టం లేకుండా చేపట్టడం జరిగింది. పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది పనిచేస్తూ ఉన్నారు, అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దయచేసి పూర్తి నిర్మూలన అయ్యేంత వరకు, ప్రభుత్వ ప్రకటన వచ్చేంత వరకు ఎవరు కూడా బయటికి తిరగొద్దు. లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ప్రకటించేంత వరకు కూడా. मोहम्मद जकी नायब सदर जामिया मस्जिद ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से आज जामिया मस्जिद में किराए पर रहने वाले दीगर रियासतों के कारीगरों को डिस्चार्ज किया गया
और खुद वजीर मौसूफ की जानिब से उनको मस्जिद कमेटी के हवाले करने पर इजहार तशक्कुर किया और वजीर मौसूफ की शब और रोज़ जिद्दोजहद की सताइश की। हमारे रियासती वज़ीर जनाब चिन्नाउज़ गौर साहब और ज़िला कलेक्टर साहब और एसपी मैडम और DMHO और SVS मैनेजमेंट और JPNEC मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर जामे मस्जिद में हमारे पास कलकत्ता के जो कारीगर है यहाँ पर काम करते हैं, जो साड़ियों की बुन्नत है वो रोज़ाना यहाँ पर मेहनत करके अपने बीवी बच्चों को पालते हैं। तो परसों एक 7 दिन के नीचे एक इन्फॉर्मेशन पे जब यहाँ पर पुलिस आई, वो लोग को चेकअप के वास्ते लेकर गई जामे मस्जिद से रूमों में, वो लोग को SVS हॉस्पिटल में रखा गया और वहाँ से जो अपने JPNC कॉलेज को लेके गए, उनको नेगेटिव हुआ और वो लोग अल्लाह के फजल से फिर यहाँ पर आज मिनिस्टर साहब की सदारत में मॉडल बेसिक में रात में रखा गया था। हम लोग, मैं और अब्दुल हादी साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अब्दुर्रहमान साहब ज़फ़र साहब ने नुमाइंदगी की मिनिस्टर साहब से। मिनिस्टर साहब ने सुबह आकर ये लोग को यहाँ पर मस्जिद के रूमों में मुंतकिल किया गया और अल्लाह के फजल से ये बेचारे जो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ पर मेहनत करने आए थे, उनका टेस्ट वगैरह हुआ, कामयाबी के साथ अपने रूमों में हैं। मैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्टर साहब और तकरीबन जो भी ऑफिसर्स यहाँ काम किए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हो और हमारे 1 टाउन CA DSP साहब, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कमेटी की जानिब से कि ये लोग बहुत अच्छी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं ज़िले में। और ये कोरोना वायरस जो आया है उसको अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ख़त्म करें, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स भी परेशान हैं और इनको ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ। SVS वाले जो राम रेड्डी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। JPNEC कॉलेज जो रवि साहब चलाते हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जो यहाँ पर 9 आदमी है बहुत सुकून से है और मिनिस्टर साहब चावल वगैरह जो भी है अशिया वो उनको दिया गया है। हम भी कमेटी के जानिब से जो भी तरकारी वगैरह है उनको मुहैया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह से दुआ करेंगे सब मिलकर कि ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म है, चाहे हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, ईसाई होंगे, सब। जिला महबूब नगर के फूदपुर में TPCC माइनॉरिटी सेल सेक्रेटरी मोहम्मद सादिक ने अपने एक मुखातिबत में कहा कि पिछले 5 दिनों से बिन मौसमी बारिशों की वजह से किसान को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके पेश नज़र उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके नुकसान की भरपाई करते हुए उन्हें सहारा दें और उन्होंने आवाम से अपील की कि वो समाजी दूरी इख्तियार करें और मुसलसल अपने हाथ साबुन से या सैनिटाइजर से साफ करते हुए इस लॉकडाउन की कामयाबी के लिए हुकूमत के साथ ताउन करें। అలాగే వరి కోతలకు ఇప్పుడున్న పంట కూడా కొంతమేర దెబ్బతిన్నది। ఈ నేపథ్యంలో దెబ్బతిన్న పంటలకు, కూరగాయల పంటలకు ప్రభుత్వం అధికారులను పంపించి పరిశీలించి ప్రభుత్వం నివేదిక తెప్పించుకొని కొంతమేర నష్టపోయిన రైతులకు ఆర్థిక సహాయం చేయడం ఎంతో అవసరం। ఈ మధ్యలో పండించిన ప్రతి గింజను కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుందని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించడం హర్షించదగ్గ విషయం। అయినప్పటికీ ప్రతిపక్ష పార్టీ పరంగా మేము కూడా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చి ప్రభుత్వం కూడా కొంతమేర నష్టపోయిన రైతులకు ఆర్థిక సహాయం వెంటనే ప్రకటించాలి। ప్రకటించినప్పుడే రైతులు వారు పండించిన పంటలకు కొంతమేర వాళ్ళకు సహాయకారిగా ఉంటుంది। ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు సామాజిక దూరము, స్వీయ నిర్బంధంలో
సంపూర్ణంగా పాటిస్తూ కరోనా వైరస్ పరగదోవడానికి ప్రజలు కలిసికట్టుగా ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తున్నారు. సహకరించినప్పుడే ఈ కరోనా వైరస్ మనం పాల్గొనడానికి అవకాశం ఉంటుంది. देखिए जो 3-4-5 दिनों में जो बारिश होने के बावजूद में जो किसान जो ज़राअतमंदान से जो नुकसान हुआ है वो नुकसान थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। वो नुकसान भरने के लिए मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि ये उनको थोड़ा बहुत मदद करें तो जो किसान हैं जो ज़राअतमंदान हैं उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। खुदा हाफिज़, जय हिंद। वनपट्टी जिला कोत्ताकोटा में कोरोना वायरस के लॉकडाउन के पेश नज़र रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से बल्दिया पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की तकसीम अमल में लाई गई और आवाम को कोरोना वायरस के मुताल्लिक शऊर बेदारी के लिए पॉम्पलेट्स बांटे गए। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के यूथ कन्वेनर मुशेक और दीगर मौजूद थे। రాష్ట్ర ప్రజలకు నమస్సుమాంజలి. ప్రపంచాన్ని కబలిస్తున్నటువంటి కరోనా వైరస్ కట్టడి చేసేందుకు అటు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, ఇటు రాష్ట్ర ప్రియతమ నేత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు తీసుకుంటున్నటువంటి కఠోర నిర్ణయాలు మనందరూ కూడా తెలిసిన విషయమే. ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల నుండి మానవ సమాజాన్ని పరిరక్షించుకోవడంలో భాగంగా కాసింత కష్టం అనిపించిన స్వీయ నియంత్రణతోటి ఈ మహమ్మారిని తరిమికొట్టాలనే సంకల్పంతో జనతా కర్ఫ్యూ మొదలుకొని ఏప్రిల్ 14 వరకు లాక్డౌన్ ప్రకటించుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగం వనపర్తి జిల్లా నుండి మరి దేవరకద్ర నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ ఆల వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కూడా నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ కూడా ఈ జనతా కర్ఫ్యూని పకడ్బందీగా పాటిస్తున్న సందర్భంగా ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వనపర్తి జిల్లా ఆధ్వర్యంలో మరి ఈరోజు కొత్తకోట మున్సిపల్ కేంద్రంలో మరి కరపత్రాలు, మరి అదేవిధంగా పోస్టర్లు, మరి మున్సిపల్ సిబ్బందికి, మరి పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బందికి, మరి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్లకు మా ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ తరఫున థమ్స్అప్ బాటిల్ను కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మరి ప్రజలందరూ కూడా దీనికి ఈ జనతా కర్ఫ్యూని ఏకీభవించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మద్దతు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మరి రోజు రోజుకు ఈ కరోనా మహమ్మారి ఎదురునిపిస్తున్న తరుణంలో ప్రజలు కొంత ఓపికతో ఉండి ఏప్రిల్ 14 వరకు కూడా ఈ కరోనా నియంత్రణను కట్టడి చేయాల్సిందిగా ప్రజలకు అందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మరి ప్రపంచ దేశాలను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నటువంటి ఈ కరోనా వ్యాధిని త్వరగా సమాప్తం అయ్యేందుకు మేధావులు, శాస్త్రజ్ఞులు అందరూ కూడా కష్టపడి దీనికి మందులు కనుక్కొని త్వరగా ఈ వ్యాధిని నియంత్రించే విధంగా ప్రయత్నాలు చేయాలని చెప్పి ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ తరఫున నేను విన్నపం చేయించున్నాను. बल्दी हल्के जरचल्ला एमएलए की अपील पर मेमो साइतम प्रोग्राम के तहत मोहम्मद हफीजुर रहमान और मोहम्मद जावेदुर रहमान की निगरानी में कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए और आवाम को इस वबा से बचाने के गर्ज से अपने ज़ाती खर्च से महिंद्रा ट्रैक्टर पर स्प्रे मशीन और 500 लीटर की सैनिटाइजर टैंक का इंतज़ाम किया गया, जिसका इफ्तिताह एमएलए सी लक्ष्मा रेड्डी के हाथों अमल में लाया गया। इस ट्रैक्टर को म्युनिसिपल दफ्तर में रखा गया है, जहां इसकी ज़रूरत हो वहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मौके पर सी लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि मौजूदा हालात में ऐसे कामों को अंजाम देना एक खुश आइंद बात है। जरचल्ला से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ अजमत अली की रिपोर्ट।
हाल ही में हुए बेमौसम बारिश की वजह से खेतों का जो नुकसान किसानों को हुआ है उसको रियासती हुकूमत ज़रूर मदद करेगी। इन बातों का ख्याल रियासती वजीर सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने किया। आज जिला वनपर्ती के मंडल पांगाल, जमापुर, कोपालापुर, दुआजीपल्ली मौजूद का दौरा किया। इस मौके पर दुआजीपल्ली में धान खरीदी के मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि हालिया बारिशों की वजह से 30,000 एकड़ खेत को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। इस मौके पर पोनुगंटी रामुलु, कोल्हापुर MLA बीरम हर्षवर्धन रेड्डी, ZPTC लक्ष्मी, PACS सदर विष्णुवर्धन रेड्डी, DSO रेवती और दीगर मौजूद थे। वनपर्ती से मोहम्मद अजहर की रिपोर्ट। జిల్లాకే ఉన్నాడు డైరెక్టర్ అంటే జిల్లానే అసలు పోస్ట్ అక్కడ ఆయన కూడా మీ కొల్లాపూర్ ఆయన అంటే కదా BCCB కృష్ణ సార్ ఏం లేదు సార్ ఈ పద్ధతి ఆడ పెడితే రాయి మీద పెడితే ఎవరు ఆయన గుర్తుకుండా అయిపోయింది వెనక్కి రారు. ఒక్క వరి 40 లక్షల ఎకరాలలో సాగులో ఉన్నది. మొక్కజొన్న దాదాపు 6 లక్షల ఎకరాలలో సాగులో ఉన్నది. మామిడి, మోసంబి, నిమ్మ, కలింగిరి, కర్బూజ లాంటి పంటలు అవి ఒక 3 లక్షల ఎకరాలలో సాగులో ఉన్నాయి. ఇతర కాయగూరలు, ఆకుకూరల పంటలు దాదాపు 1,00,000 ఎకరాలలో అవి సాగులో ఉన్నాయి. అంటే ఈ విధంగా తీసుకుంటే దగ్గర 50 లక్షల పైచిలకు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, అది ధాన్యాలు కానీ, పండ్లు కానీ, కాయగూరలు కానీ రాష్ట్రంలో ఉత్పత్తిలో ఇప్పుడు యాసంగిలో ఉన్నాయి. ఒకవైపు కరెంటు, సాగునీళ్ళు, పెట్టుబడి, ఎరువులు, విత్తనాలు వీటన్నింటి సరఫరా ప్రభుత్వం చేస్తూ రైతాంగానికి తోడుగా ఉన్నది కాబట్టి రైతులు కూడా చాలా ఇష్టంగా కష్టపడి పంటలు పండించుకోవడం కోసం ముఖమైనారు అందరూ. ఎక్కడ చూసినా తెలంగాణలో పల్లెల్లో కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభమై వరి కానీ, మక్కలు కానీ ఏవి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ లక్ష్మీ కలకే వడగళ్ల వానతోన మొన్న, నిన్న, ఈరోజు 2-3 రోజులలో కురిసినటువంటి వడగళ్ల వానతోన అక్కడక్కడ పూర్తిగా పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. మొన్నటికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 16,000 ఎకరాలలో వడగళ్ల వానతోన పంట నష్టపోయినట్లు ప్రాథమిక అంచనా వచ్చింది. మరి నిన్న సాయంకాలం నుంచి కురిసినటువంటి వర్షం మూలంగా ఎన్ని వేల ఎకరాలలో ఉందనేది అది కూడా 10-15 వేల ఎకరాల కంటే ఎక్కువనే ఉంటుంది అని అంటున్నారు. సాయంత్రానికి కానీ సమాచారం రాదు. ఈ విధంగా ఒక మొన్నటిది నిన్నటిది కలిపి దాదాపు ఒక 25-30 వేల ఎకరాలలో వడగళ్ల వానతోన పంట నష్టపోయినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తాం. సరే 40 లక్షల ఎకరాలు, 50 లక్షల ఎకరాల పంటలతో చూసినప్పుడు ఇది కొద్ది శాతమే కావచ్చు, కానీ ఆ కొద్ది శాతమైన నష్టపోయినటువంటి రైతాంగానికి బాధ ఉంటుంది. ఆరుగాలం కష్టపడి నోటికాడికి వచ్చినటువంటి పంట భూపాలైతేనంటే తట్టుకోలేని దుఃఖం ఉంటుంది రైతులకు. అందుకే వ్యవసాయ శాఖ పరంగా సమగ్రమైనటువంటి సమాచారాన్ని సేకరించమని చెప్పినాం. ఒకసారి ప్రభుత్వం దగ్గరికి ఈ సమాచారం అంతా వచ్చినాక మరి రాబోయే రోజులలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేబినెట్ ఆలోచన చేసి ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో ఆలోచన చేసి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ రూపంలో ఇవ్వాలన్నా, విపత్తు రూపంలో ఇవ్వాలన్నా, ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అవుతుందా కాదా, అయితే ఎంతమంది రైతులకు కవర్ అవుతుంది, ఎంతమంది రైతులు ప్రీమియం చెల్లించారు, ఈ వివరాలన్నీ ఒకసారి పరిశీలన చేసుకున్న తర్వాత ఏదో రకంగా రైతుల్ని ఆదుకోవాలనేటువంటి తపన, ఆలోచన అయితే సర్కారుకున్నది. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు
భవిష్యత్తు కోసం రాష్ట్ర రైతాంగానికి నేను ఒక విన్నపం చేయదలుచుకున్నా. ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విన్నపం. అదేంటంటే మనకు కాలువల నీళ్లు లేనప్పుడు వానదేవుని కోసం ఎదురు చూసి కురిసిన నీళ్లకు ఎదురు చూసుకొని కుంటలు చెరువులకు నీళ్ళు వచ్చినప్పుడే శిస్తులు చేసేటువంటి వరి శిస్తులు చేసేటువంటి అలవాటు మనకు. కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణలో వ్యవసాయ ముఖచిత్రం మారిపోయింది. ఏటేటా లక్షలాది ఎకరాలు సాగులోకి వస్తున్నది. రాబోయేటువంటి 2-3 ఏళ్ల కాలంలోనే తెలంగాణలో 1 కోటి ఎకరాలకు పైచిలకు ఎక్కడ చూసినా కూడా వరి పండే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇప్పటికే వానాకాలంలో దాదాపు 40 లక్షలు 50 లక్షలు 60 లక్షలు దాటే పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకోసం మన ఊళ్ళో వాన పడ్డా పడకపోయినా ఎగువన మహారాష్ట్రలో కర్ణాటకలో పశ్చిమ కనుమలలో ఏడవాన పడ్డా ఇటు కృష్ణకు కానీ అవతలకట్టు గోదావరి కానీ నీళ్ళు వచ్చి తెలంగాణలో సమృద్ధిగా నీళ్లు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. తెలంగాణలో భవిష్యత్తులో కూడా నీటికి ఏ రకమైనటువంటి కటకట ఉండదు. అందుకోసం వరి వేసేటువంటి రైతులు ఎవరైనా వానాకాలానికి సంబంధించినంత వరకు రోహిణి కార్తీ తుకాల మీదనే ఎక్కువ ఆధారపడి పంటలు వేసుకుంటే మనకు పంట చేతికి వచ్చేటువంటి సమయం మార్చి 30 లోపలనే వరి పంట చేతికి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏప్రిల్లో మొదలై మే దాకా వరిసేలు కోసే పరిస్థితి ఉంటే ఖచ్చితంగా వానలు ఉంటాయి. వానల్ని మనం ఆపలేం. వానల్ని ఆపడం మానవుని చేతిలో లేదు. కానీ పంట ముందు పండించుకోవడం మన చేతిలో ఉంది. కాబట్టి తెలివైన పని రాష్ట్ర రైతాంగం చేయాల్సింది ఏంది భవిష్యత్తులో అంటే ఈ విపత్తుల నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం ఖచ్చితంగా అర్లీగా అంటే త్వరగా పంట చేతికి వచ్చేటువంటి విధంగా మన వ్యవసాయ కార్యాచరణను మార్చుకోవాలి. ఇది ఒక్కటే మన చేతిలో ఉన్నది. దీనితో పాటు విధిగా ప్రతి రైతు ఖచ్చితంగా తాను పండించేటువంటి ప్రతి పంట మీద ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకోవాలి. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇన్సూరెన్స్ చేయమని చెప్పినా చెప్పకపోయినా రైతులు మాత్రం వ్యవసాయం చేసే ప్రతి రైతు మనిషి ఎల్ఐసి చేసుకున్నట్లే పంటకు కూడా మనం ఇన్సూరెన్స్ చేసుకుంటే కాలు మీద కాలు వేసుకొని వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు. రంది ఉండదు. ఈ 2 విషయాలను మనసు పెట్టి రాష్ట్ర రైతాంగం ఆలోచించాలని చెప్పి నేను చేతులు జోడించి ప్రార్థిస్తున్నాను. జై తెలంగాణ. नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा महबूब नगर में सिटी डिजिटल सेट-टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में एजे सेट-टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़।